Hallelujah. Hallelujah. The people who are happy this evening, raise your hands to heavens and say Hallelujah. ಈ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವಂತವರೆಲ್ಲ ಪರಲೋಕದ ಕಡೆ ಕೈಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ಜೋರಾಗಿ Hallelujah. I do not want to waste 1 minute also. Can I request everyone to please stand up and welcome the Holy Spirit to move around this place. ಈ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಂಡವರಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆಹ್ವಾನಿಸುವವರಾಗಿರೋಣ. And tonight the fire of God is going to move around this place. ಮತ್ತು ಈ ರಾತ್ರಿ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅದು ಸುರಿದು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. Everyone close your eyes and lift your hands to heavens right now. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡವರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನ ಪರಲೋಕದ ಕಡೆ ನೀವೆತ್ತುವವರಾಗಿರಿ. Please every eye be closed. ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರಲಿ. The healing power of God is going to move by you tonight. ದೇವರ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ರಾತ್ರಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. On this third day, ಈ ಒಂದು ಮೂರನೇ ದಿನ, on this third day, ಈ ಒಂದು ಮೂರನೇ ದಿನ, the resurrection power of Christ will come around this place. ದೇವರ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಶಕ್ತಿ ಮೈದಾನದ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. And you have come with an expectation in your heart. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಬಂದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. And tonight, ಈ ರಾತ್ರಿ, my God is a worthy God. ನನ್ನ ದೇವರಾತನು ಯೋಗ್ಯನಾದಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. And he is going to move around this place so powerfully this evening. ಈ ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ದೇವರು ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. Every eye close and lift your hands to heaven. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟು ಪರಲೋಕದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತೋಣ. Hallelujah. Thank you, Lord. Every hand shall be raised this evening. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೈಗಳು ಪರಲೋಕದ ಕಡೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡಲಿ. I feel the power of God moving around this place. ಈಗಾಗಲೇ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. I see angels rounding this place now. ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನವನ್ನ ಪರಲೋಕದ ದೂತರು ಆವರಿಸಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. And God is going to stir up this city this evening. ದೇವರು ಈ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಆತನು ಬದಲಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. Everyone say, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳೋಣ makes me
whole. Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, your presence makes me whole. Heavenly loving Father God, ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯೇ, we come to your awesome presence this evening. ಈ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. And tonight the power, oh Lord, let the resurrection power move around this crowd, I pray. ಮತ್ತು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ದೇವರೇ, ಈ ರಾತ್ರಿ ನಿನ್ನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಶಕ್ತಿ ಮೈದಾನದ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಲಿ. And the people who are on their way for this crusade, bring them soon as possible. ಈ ಕೂಟಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜನರನ್ನ ಬೇಗನೆ ನೀನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ದೇವರೇ. Thanks for your loving presence this evening, Lord. ಈ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಿನ್ನ ಮುದ್ದಾದ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. And tonight I know that you are going to do a great thing in the city. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ದೇವರೇ, ಈ ಸಾಯಂಕಾಲ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನೀನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Bible says there was a great joy in the city. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಯಿತು ಅಂತ. And tonight there is a great revival fire anointing in the city, I pray. ಈ ರಾತ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕ, ದೇವರ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. Lord, you do your will, O Master. ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೀನು ನೆರವೇರಿಸು. We give you glory and praise. ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. In Jesus mighty name we pray. ಯೇಸುವಿನ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. And all God's people said, ದೇವ ಜನರು ಹೇಳೋಣ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ Amen. Amen. Give a big clap offering for the living God. I want every hand to God. I want every instrument to praise the Lord. Come on, every hand clap. Every hand clap and say thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for the revival. Thank you for the fire. Thank you for the glory. Give a big, big, big clap of praise. Come on, please take your seats this evening. ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಈ ಸಾಯಂಕಾಲ. Come on, everyone, I want you to please sit down, and who are on the street, can I request you to please come and take your seats inside the grounds. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ, ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಕೂಡ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. I see thousands of people in this place. ಈ ಒಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. You know, my dear brother, my dear sister, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, the power of God is moving by you this evening. ಈ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಗುವಂತದಾಗಿದೆ. The people who believe say amen. ನಂಬುವಂತ ಜನರು ಜೋರಾಗಿ amen. Hallelujah. Hallelujah. Shake your hands, wave your hands and say hallelujah. ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಅಲ್ಲಾಡಿ ಸದ್ದ ಜೋರಾಗಿ hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. I bring greetings to you in the precious name of the Lord and Savior Jesus Christ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. From Bangalore, ಬೆಂಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣದಿಂದ. From our ministries, Ashirwad Ministries, ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ. The Light TV channel for Karnataka, ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಲೈಟ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ನ ಮುಖಾಂತರ. And from my ministries, the Outcry for the Outpour Anointing Ministries. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸೇವೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ. I bring you greetings in the name of Jesus. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. It brings me a great honor that the great servants of God are in this place. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಸೌಭಾಗ್ಯವಾಗಿದೆ, ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸೇವಕರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿನ ಇರುವಂತದ್ದು. And the people sitting around this place, and I see pastors sitting there, some people like John Paul and Pastor Silesh and others. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಜನರಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳ
ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಭಾಪಾಲಕರು ಪಾಸ್ಟರ್ ಜಾನ್ ಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಇನ್ನು ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ. From my bottom of my heart I would like to thank you. ನನ್ನ ಹೃದಯ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Hallelujah. 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 Raise your hands and say hallelujah. ಕೈಗಳನ್ನು ತೇಳೋಣ. Hallelujah. Hallelujah. I want to tell you something this evening. ಈ ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. Amen. Amen. The language I speak is made by some person. ನಾನು ಮಾತನಾಡುವಂತ ಭಾಷೆ ಅದು ಬೇರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂತ ಭಾಷೆ. The language we speak Kannada is made by some person. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಂತ ಈ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಂತದಾಗಿದೆ. The language called Urdu is made by some person. ಆ ಒಂದು ಉರ್ದು ಭಾಷೆ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಂತ ಭಾಷೆ ಆಗಿದೆ. Hindi is made by some person. ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಂತದಾಗಿದೆ. If you say mother in English, it is called Kannada. In Kannada it's called as Amma. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮದರ್ ಎನ್ನುವಾಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ. In Telugu it will be called in some other thing. ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪದದಿಂದ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ. In Hindi some other thing. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ. Wherever you go one language it differs. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. But I am very glad this evening. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹ ಪಡ್ತೇನೆ. The word you say, ನೀವು ಹೇಳುವಂತ ಆ ಪದ, word I say, ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ಆ ಪದ, if you go to India, ನೀವು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಾದ್ರೆ, every parts of India, ಭಾರತ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗುವುದಾದ್ರೆ, if you go to America, ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗುವುದಾದ್ರೆ, if you go to Africa, ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ, if you go to South Korea, ನೀವು ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ, if you go to Australia, ನೀವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ, and if you go to heaven also, ನೀವು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ the word remains the same. ಈ ಒಂದು ಪದ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಉಳಿಯುವಂತದಾಗಿದೆ. And that word is hallelujah. ಆ ಪದ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಎನ್ನುವಂತ ಪದ. It is not made by any man. ಈ ಪದ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. It is not made by any scientist. ಯಾವ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ. It is not made by any astrologer. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. It is spoken by the living God himself. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪದವು ಜೀವಿಸುವಂತ ದೇವರ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದಂತ ಪದವಾಗಿದೆ. When you say hallelujah, ನೀವು ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಗುವಾಗ the ground shakes, ಒಂದು ಭೂಮಿಯು ಅಲುಗಾಡಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ, the hell shakes, ನರಕವು ಅಲುಗಾಡಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ, the principalities of darkness shakes, ಅಂಧಕಾರದ ರಾಜ್ಯತ್ವಗಳು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಲ್ಪಡ್ತವೆ, devils shakes, ಸೈತಾನನು ನಡುಗುತ್ತಾನೆ, heart problem shakes, ಆ ಒಂದು ಹೃದಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಡುಗುತ್ತದೆ, cancer shakes, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗ ನಡುಗುತ್ತದೆ, every disease shakes, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯವು ಅದು ನಡುಗುತ್ತದೆ. and that only one word is called as hallelujah. ಕೇವಲ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಎನ್ನುವಂತ ಪದದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. Amen. ಆಮೆನ್. If you say to devil come on hallelujah, if you say it will come out. ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವುದಾದ್ರೆ, ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಸೈತಾನನು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. The Spirit of God is revealing me something this ಈ evening. ಸಾಯಂಕಾಲ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನನಗೆ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. When some people Israelites, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು when they went around the tower of Jericho, ಅವರು ಎರಿಕೋ ಗೋಡೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ they didn't go silently. ಅವರು ಮೌನವಾಗಿ ನಡಿಲಿಲ್ಲ. They were praising God. ಅವರು ದೇವರನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ನಡೀತಾ ಇದ್ದರು. One round over, ಮೊದಲನೇ ಸುತ್ತು ಆಯ್ತು, nothing happened. ಏನೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. Second round over, ಎರಡನೇ ಸುತ್ತು ಹೊಡೆದ್ರು, ಏನೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. nothing happened. ಏನೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. Third round over, ಮೂರನೇ ಸುತ್ತು ಮುಗಿತು, nothing happened. ಏನೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. Fourth round over, ನಾಲ್ಕನೇ ಸುತ್ತು ಮುಗಿತು, nothing happened. ಏನೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. Fifth round over, ಐದನೇ ಸುತ್ತು ಮುಗಿತು, nothing happened. ಏನೂ ನಡಿಲಿಲ್ಲ. Sixth round over, ಆರನೇ ಸುತ್ತು ಮುಗಿತು, nothing happened. ಏನೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. When they went to the seventh round, ಏಳನೇ ಸುತ್ತನ್ನು ಮುಗಿಸಿದಾಗ I'm glad Bible says they started yelling. ನಾನು ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, They started shouting. ಅವರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು ಅಂತ They ಹೇಳಿ. blew the trumpets. ಅವರು ತುತ್ತೂರಿಗಳನ್ನು ಊದಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. The walls of Jericho fell down. ಆಗ ಎರಿಕೋ ಗೋಡೆ ಅದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. Where there is praise and honor, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಯ ಘನತೆ ಇರ್ತದೋ, where there is the presence of God,
ಲೋಕದ ರಾಜ್ಯ ನಡಗಿ ಉರುಳಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ. Because you are not praising pastor. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಸಭಾ ಪಾಲಕರನ್ನ ಸ್ತುತಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. You are not praising the worship leader. ನೀನು ಒಬ್ಬ ಆರಾಧನೆ ನಾಯಕರನ್ನ ಸ್ತುತಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. You are not praising Sam. ನೀನು ಸ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನ ಸ್ತುತಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. But you are praising one person. ಆದ್ರೆ ನೀನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಸ್ತುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀ. And he is none other than the King of the kings and the Lord of the lords, Jesus Christ, the Son of the living God. ಆತನು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ರಾಜಾದಿ ರಾಜನು, ಕರ್ತಾದಿ ಕರ್ತನು, ಜೀವಿಸುವಂತ ದೇವರ ಮಗನು. ಆತನ ಹೆಸರು ಯೇಸು. Come on, say what is his name? ಏನು ಆತನ ಹೆಸರು? What is his name? ಏನು ಆತನ ಹೆಸರು? If you say his name, ನೀವು ಆತನ ಹೆಸರನ್ನ ಕೂಗುವುದಾದ್ರೆ devils run away. ಸೈತಾನನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. If you say his name, ನೀವು ಆತನ ಹೆಸರನ್ನ ಕೂಗೋದಾದ್ರೆ thyroid disappears. ಒಂದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ರೋಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ. If you say his name, ನೀವು ಆತನ ಹೆಸರನ್ನ ಕೂಗೋದಾದ್ರೆ cancer goes. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ. If you say his name, ನೀವು ಆತನ ಹೆಸರನ್ನ ಕೂಗೋದಾದ್ರೆ the lame will walk. ಆ ಒಂದು ಕುಂಟರು ಎದ್ದು ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ. If you say his name, ಆತನ ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು ಕೂಗುವಾಗ the blind will see. ಕುರುಡರು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. And his name is Jesus ಆತನ Christ. ಹೆಸರೇ ಯೇಸು. Give him a big clap offering. ಆತನಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋಣ. Hallelujah. 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 Tonight, who believe that Jesus is going to speak to you? ಈ ರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಂಬುತ್ತೀರಿ ಆ ಯೇಸು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ? Hallelujah. Hallelujah. Psalms 1 hour message cannot change your life. ಸಾಮಿನ 1 ಗಂಟೆಯ ಪ್ರಸಂಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Cannot change your destination. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Cannot change your destiny. ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. But one word of the Lord. ಆದರೆ ಕರ್ತನಿಂದ ಒಂದು ಮಾತು, One word. ಒಂದು ಮಾತು, One word. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು Will shake your nation. ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣವನ್ನ, ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸುತ್ತದೆ. Will shake this town. ಈ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸುತ್ತದೆ. Will shake the church. ಆ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜೀವನ ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. Foundations will be shaken. ಅಸ್ಥಿವಾರಗಳು ಕದಲಲ್ಪಡ್ತವೆ. And are you ready for that one word? ಆ ಒಂದು ಮಾತಿಗಾಗಿ ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಾ? Hallelujah. 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 What a mighty presence of God in this place. ದೇವರ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇದೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ. And I want your Bible. I want everyone to open your Bibles too. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದಗಳನ್ನ, I want everyone to open your Bibles too. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದಗಳನ್ನ Hebrews chapter 10 verse 37. ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 37ನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. Hebrews chapter 10 verse 37. I will read it for you. ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 37ನೇ ವಚನ. He who is coming will come and will not delay, but my righteous one will live by faith, says the Lord. ಬರುವಾತನು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವನು, ತಡ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನವನಾಗಿರುವ ನೀತಿವಂತನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಬದುಕುವನು. Hallelujah. Hallelujah. Tonight, ಈ ರಾತ್ರಿ I didn't know what to speak. ಏನು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. I got ready ನಾನು ಸಿದ್ಧನಾದೆ. and I got into my car ನನ್ನ ಕಾರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದೆ. and I came to this ಈ place ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರುವಾಗ and I felt the Holy Ghost ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. and I came to the stage ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬರುವಾಗ and I was asking God, what should I speak to your people tonight? ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ದೇವರೇ ಈ ದಿನ ನಿನ್ನ ಜನರ ಸಂಗಡ ನಾನೇನು ಮಾತನಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. I told to brother Richard that God is not speaking. What should I say? I do not know what to speak this evening. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನ್ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ದೇವರು ನನಗೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. And when I started praying, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ the Lord gave me this many words this evening. ಈ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆತನು ಅನೇಕ ವಚನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. And tonight I believe this is the Lord. This is the Lord. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಈ ರಾತ್ರಿ ನಂತಾನೆ ಇದನ್ನೇ ದೇವರು ನಿಮಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Hallelujah. 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 My dear friends,
friend, ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, on the first day I spoke about love. ಮೊದಲನೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ. On the second day, yesterday, I spoke about faith. ನಿನ್ನೆ ದಿನ ನಂಬಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿದೆ. And tonight, come on, note this down. Today, I am going to speak about the second coming of the Lord. ಇದನ್ನ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಈ ಮೂರನೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಕರ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರೋಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. Hallelujah. Hallelujah. How many of you believe Jesus is going to come soon? ಎಷ್ಟು ಜನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಯೇಸು ಅತಿ ಬೇಗನೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ? Hallelujah. 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 My Jesus is going to come soon. ನನ್ನ ಯೇಸು ಅತಿ ಬೇಗನೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. You may ask how. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ? You may ask me. ನೀವು ನನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. Sam. Revelation. ಪ್ರಕಟಣೆ Last word says, ಅದರ ಕೊನೆ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ, I am going to come soon. ನಾನು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಬರ್ತೇನೆ. And this was written before 2000 years back. ಈ ಮಾತು 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. And from that day we are waiting. Jesus never came. ಆ ದಿನದಿಂದ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಯೇಸು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. And how can you suddenly say Jesus is going to come soon? ನೀನು ತಕ್ಷಣವೇ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಯೇಸು ಅತಿ ಬೇಗನೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ? But I am very glad to say this in the evening time. ಈ ರಾತ್ರಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ. The world is getting prepared to see the master. ಈ ಲೋಕವು ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಜಮಾನನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. The prophecies are getting fulfilled. ವಾದನೆಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಾ ಇವೆ. Oh my people of Tornagal, will you not come to the presence of God? ಓ ಈ ತೋರಣಗಳಿನ ಜನರೇ, ನೀವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರುವವರಾಗಿದ್ದೀರಾ? Bible says, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, he who is coming will come. ಆ ಬರುವಾತನು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. And he will come very soon. ಆತನು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. Very soon. ಬಹಳ ಬೇಗನೆ. And if Jesus is going to come, are you ready to go to heaven? ಯೇಸು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ? Are you getting what I'm speaking? ನಾನು ಮಾತನಾಡುವುದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆನಾ? Amen. ಆಮೆನ್. If you are understanding, shake your hand. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ತೆಲಗಾಡಿಸಿರಿ. Tonight I am not going to speak about healing. ನಾನು ಈ ರಾತ್ರಿ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ. I am going to speak about the preparation for the coming of Christ. ಆದ್ರೆ ಈ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರುವಿಕೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕೆನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ. Hallelujah. Hallelujah. Churches should be filled with multitudes of people. ಸಭೆಗಳು ರಾಶಿ ಜನರಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡಬೇಕು. Church should be filled with anointing and fire. ಸಭೆಗಳು ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಉರಿತಾ ಇರಬೇಕು. Churches should be the place where signs and wonders take place. ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀಬೇಕು. And church should speak the coming of the Lord. ಮತ್ತು ಸಭೆ ಅದು ಸ್ವರವೇತಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರೋಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. And tonight, ಈ ರಾತ್ರಿ my dear friend, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, if you gain the whole world, ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನ ಜಯಿಸಿರುವುದಾದರೆ